قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، مصحف کی بھی پہلی، اور ترتیب نزولی میں بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے نام بہت سے ہیں اور بڑے بڑے اہم نام جو ہے میں کل گنوا چکا ہوں۔ فضیلت پر ایک تو ہم نے پوری حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اس کی نظیر اور اس کے مثل کبھی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن، بے مثل بے نظیر کی۔ اور بھی دوسری کچھ روایات تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ پھر چوتھی بحث یہ تھی کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے، اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، جب تنہا نماز پڑھے گا تو ظاہر بات ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھے گا نازل۔ تو اس حدیث پر اس درجے میں تو عمل متفق علیہ سب کے نزدیک۔ البتہ یہ ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے جب جماعت کی شکل میں پڑھا جاتا ہے نماز کو، تو آیا امام کی قرات جو ہے کفایت کر جائے گی مقتدی کے لیے یا مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے؟ میرے نزدیک کیونکہ بعد کے سوال جواب کے سیشن میں جس پر رد و قضا ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مزید واضح کر دوں اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں۔ اور ہمارے جو یہ ائمہ ہیں غور و فکر کیا ہے، استنباط کیا ہے، قرآن سے کیا ہے، احادیث نبویہ سے کیا ہے، پھر احادیث میں ترجیح دینی ہوتی ہے کون سی حدیث زیادہ قوی ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مطلوب ہے، کون سی ضعیف ہے اور کون سی قوی تر ہے وغیرہ۔ بہرحال یہ جو تین مسلک ہیں جن میں معتدل مسلک وہ ہے جس پر خود میرا عمل ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے کہ جب امام جہری رکعت پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ سن خاموش، گویا کہ قرآن مجید کے حکم پر عمل کرے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب سری رکعت ہو وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ یہ درمیانی بات ہے۔ ایک انتہائی مطلب جو ہے وہ احناف کا ہے کہ کسی بھی حالت میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور دوسرا انتہائی مسلک شوافع کا ہے ہر حال میں چاہے سری ہو اور چاہے جہری ہو ان میں ہر حال میں مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بحث تھی کہ یہ نماز کا صرف جزو لازم ہی نہیں اصل، اور اس کے لیے یہ حدیث مبارک حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ فاتحہ کو الصلاۃ قرار دی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ونصفھا لی ونصفھا لعبدی، میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، تو اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، جو درخواست اس نے کی ہے وہ میں نے منظور کی۔ اس کی مزید شرح بھی ہے، اس کی آپ کو ایک کاپی آج ہدیۃً مل جائے گی اور یہ ایک تحفہ ہوگا ہماری طرف سے، اس کو سامنے رکھیے، اس حدیث کو یاد کیجیے۔ پھر اس کی جو تاثیر ہے سورہ فاتحہ کی کہ واقعتاً اگر قلب کی گہرائی سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور قلب کے ساتھ ہی نوٹ کیجیے شعور کی گہرائی، انسان میں یہ دو فیکلٹیز ہیں جو ٹاپ پر ہیں، ہیڈ اینڈ ہارٹ، قلب اور عقل، دل اور دماغ، ان دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ اور دونوں کی گہرائیوں سے جب یہ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ کسی نمازی کے زبان سے ادا ہو تو تاثیر کا یہ عالم ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے ساتھ گویا کہ جواب دیتے ہیں۔ اذا قال العبد، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، یقول اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین۔ میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا، یہاں مصافحہ ہو رہا، یہاں معاہدہ ہو رہا، یہاں مبایعت ہے، بیعت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک، یہ میثاق ہے، یہ عہد، قول و قرار، معاہدہ، تو ھذا ما بینی و بین عبدی، لیکن چونکہ اس میں استعانت بھی ہے، مدد چاہتے ہیں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا، میری اعانت اس کو حاصل ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں ھذا عبدی، یہ کل کی کل یہ تین آیات میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، ہدایت اس کی ضرورت ہے، اس کی اس نے درخواست کی ہے، منعم علیہم میں شامل ہونے کی اس کی خواہش ہے، مغضوب علیہم سے بچنے کا اس کا ارادہ ہے،
वालीन के जुमरे में वो शामिल नहीं होना चाहता। ये सब मेरे बंदे की एहतियाज है और मैंने दिया अपने बंदे को, देखने में इससे मांगा, ग्रांटेड, ये अल्लाह की तरफ से अता हो गया, वले अब बीमार। तो ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ की और हजरत अबू हुरैरा इसके रावी। अब है आज का हमारा मौजू, छठा उन्वान है और ये उसके बुनियादी मबाहिस में से आखिरी लेकिन अहम तरीन मौजू। इस सूरह मुबारक का जो असल मजमून है वो क्या है, और इसके लिए असल में ज़हन में ये रखिए कि ये मुअय्यन किया जाए कि ये किस लेवल पर बात कर रही है और कुरान हकीम का असल मुखातब कौन। वैसे तो हम कहेंगे ये हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई बनकर आई है ये कुरान मजीद, ये किताब अल्लाह की। लेकिन ये है कि हर किताब अपना एक मुअय्यन करती है कि असल उसका हदफ कौन, असल मुखातब कौन, असल गुफ्तगू किससे हो रही है। असल में इसी को जब हम मुअय्यन करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि हिकमत कुरानी की असास क्या है, कुरान मजीद की हिकमत का नुक्ता आगाज क्या है। और इसी से ये बात जो है वाज़ेह होगी जो कल हमने नामों के ज़िमन में ये बात समझी और मालूम की कि इसे असासुल कुरान भी कहा गया, उम्मुल कुरान भी कहा गया। कुरान की जड़ है, कुरान की बुनियाद है, कुरान की असास है। इस एतबार तो इसका ताय्युन होगा और इस बात की निशानदेही होगी इससे कि हम मुअय्यन करें कि कुरान का असल मुखातब है। बाकी लोग तबान मुखातब हो जाए, असलन मुखातब तबान। ये दो अल्फाज ध्यान में रख लीजिए। तो मैं वो चंद अल्फाज में पहले मुअय्यन कर दूं। कुरान के असल मुखातब वो सलीमुल फितरत और सलीमुल अक्ल इंसान है जो हकीकत का इजमाली इदराक अज़्ज़ब कर लेते लेकिन फिर अमली हिदायत के तालिब। अब यहाँ हिदायत को दो हिस्सों में तक़सीम कर लीजिए। एक नजरी हिदायत, आप कह सकते हैं समझाने के लिए फलसफियाना हिदायत, ये कायनात क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये खुद ब खुद बनी है या किसी ने बनाई है, जो कुछ ज़वाहिर और मज़ाहिर है बस यही कुछ है, या इन मज़ाहिर के पीछे कोई और हकीकत कुबरा है जो छुपी हुई है। फिर ये कि हमारी जिंदगी की हकीकत क्या है, खैर और शर कोई मुस्तकिल चीजें हैं या सिर्फ ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो वाली बात है, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। क्या ये कि वाकईतन खैर और शर मुस्तकिल कोई अक़दार है? फिर अगर अक़दार है खैर और शर तो फिर उनका नतीजा कोई निकलेगा, कहाँ निकलेगा? इस दुनिया में तो बज़ाहिर उल्टे नतीजे भी निकलते नजर आते हैं। खैर का नतीजा लाज़िमन खैर निकलता शाज़ ही नजर आता है, बल्कि ये कि लेने के देने पड़ जाते हैं। आप भलाई कीजिए तो जरूरी नहीं कि आपके साथ भलाई, आपके साथ हो सकता है कि बुराई है, बल्कि ये कि दुनिया का आम जो मुकायदा वो तो यही कि गंदुम गंदुम बे रोयत जौजे जौ वाला मतलब। इस एतबार से हकीकत है ये जो ईमान का असल है, इस पर के 5 मैंने लेक्चर किए थे इसी साल हकीकत ईमान के उन्वान से। तो ये है असल में वो हिदायत नजर। कुरान मजीद का मौक़िफ़ ये है कि ये हिदायत नजरी या हिदायत फिक्री या ये इल्म हकीकत फितरत इंसानी में वज़ीयत शुदा मौजूद है। इसके लिए इंसान खारिज से किसी मदद का मोहताज नहीं। ये बात जरा नोट कर लीजिए, मैं बहुत जोर देता हूं। ये हिदायत फितरत में है, वज़ीयत शुदा। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, ये हिदायत देकर भेजा, ये उसकी फितरत में है। और उसको सही मुअय्यन कीजिए तो रूह इंसानी में ये जुमला हक़ाइक़ मौजूद है, ये पूरी मारिफत, ये पूरा फहम, ये पूरा इल्म मौजूद है। अलबत्ता फिर उसकी एक्सफोलिएशन होती है और एक्सफोलिएशन होगी कि सहीउल फितरत या सलीमुल फितरत इंसान अगर साथ ही सहीउल अक्ल भी हो और सलीमुल अक्ल भी, तो जब वो गौर और फिक्र के बराही तय करता है तो इन हक़ाइक़ तक खुद उसकी रसाई हो। ये है दर हकीकत वो बात जिसको मैं जरा थोड़ा सा मजीद वजाहत के साथ समझाना चाहूंगा। मैंने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, फितरत और अक्ल, और फिर 2 ही अल्फाज मजीद, सहीउल फितरत, सहीउल अक्ल या सलीमुल फितरत, सलीमुल अक्ल। सलीम का लफ्ज़ भी अरबी ज़बान में आता है सलामती, सालिम, कोई चीज सालिम है, टूटी नहीं है और सही है। सलीम इसको भी कहते हैं कि कोई उस पर हमला आवर ना हो गया, कोई और उसके ऊपर गालिब न हो गई, महफूज हो। तो फितरत अपनी असलियत पर अगर महफूज है, बरकरार है, सलीम है, सही। और अक्ल अगर उस पर कोई हिजाबात तारी नहीं हो गए, अगर उस पर ख्वाहिशात शहवात के पर्दे नहीं पड़ गए, अगर उस पर असलियत की पट्टियां नहीं बन गई, तो वो अक्ल जो है वो अक्ल है अक्ल सलीम और अक्ल सही। इन दोनों के इम्तिजाज से, और इसके लिए नोट कर लीजिए, फितरत के लिए कुरान मजीद में अल्फाज आए हैं सूरह रूम की आयत नंबर 30 है, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। इसको फितरतुल्लाह कहा, अल्लाह के, इसी पर अल्लाह ने इंसानों को बनाया।
اور इंसानों को बनाने से मुराद क्या है? अरवाह इंसानिया जो है दर हकीकत वो फितरतुल्लाह को, ये अजसाद जो है ये हैवानात के आलम में से है और उनके तकाजे तो वही है जो हैवानात के, वही हैवानी जिबिल्लत है, वही हैवानी दाइयात है, वही एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। लेकिन अरवाह इंसानियत जो है उनका ताल्लुक इस आलम सिफली से, आलम खाकी से नहीं है, बल्कि उस आलम अलवी से, और वो है असल में रूह। ये सलूना कान रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, और वो है फितरतुल्लाह। इसी तरह हदीस में भी लफ्ज आया है, हुजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा नस्ल इंसानी का जो पैदा होता है वो फितरत पर। अब अगर ये फितरत सालिम रहे, सलीम रहे, तो वो मुसलमान ही होगा, मोमिन ही होगा। लेकिन ये उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी या मजूसी या नसरानी बना देते, यानी ये इजाफी असरात हैं, ये पर्दे पड़ते हैं माहौल के, तालीम के। उसकी वजह से कोई शख्स यहूदी बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मजूसी बन गया, कोई नसरानी बन गया, लेकिन पैदाइशी तौर पर हर बच्चा फितरत इस्लाम, फितरत सलीम लेकर। इसी के लिए कुरान मजीद में लफ्ज़ क़ल्ब इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह की तरफ बढ़ता है, मुतवज्जे होता है क़ल्ब सलीम। और सूरह साफ़ात की आयत नंबर 84 में फरमाया हज़रत इब्राहीम के बारे में, इज़ जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, वो क़ल्ब सलीम के साथ अपने रब की तरफ पहुंचे। ये मैंने कुरान मजीद से 3 शवाहिद, एक तो ये कि फितरतुल्लाह, क़ल्ब सलीम, और हदीस से कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, ये है दर हकीकत फितरत सही, फितरत सलीम। अक्ल जो है अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी शय इंसान को दी, इसमें कोई शक नहीं। इस अक्ल के बारे में अगर हमारे यहाँ बहुत सी जो है सूफी मिजाज बुजुर्ग जो है इसकी नफी करने पर जब आते हैं तो इंतहा पसंदी का शिकार हो जाते हैं। हर तरफ जो है आपको नजर आएगा एक्सट्रीमिज्म, लेकिन बड़ी इसके अंदर जो मोतदिल और दरमियानी बात है वो ये है कि अक्ल बहुत बड़ी है, लेकिन महज अक्ल जो है इंसान को किफायत नहीं करती। कहाँ किफायत नहीं करती वो मैं बाद में बयान करूंगा, लेकिन ये कि इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये इंसान को, इंसान की रहनुमाई करती ही नहीं, यकीनन इंसान की रहनुमाई करती है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी कुछ हुदूद, उन हुदूद से आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो जो लिमिट्स है वो खुद बहुत अजीम, उनकी हद तक भी अक्ल जो है इंसान की, जैसे कि वो इकबाल का मिसरा मुझे याद आया, गालिब के बारे में कहा है कि फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई का, तो अक्ल इंसानी की रसाई बहुत, बशर्ते के इस पर ख्वाहिशात, शहवात, जज्बात और तासुबात के पर्दे न पड़े। तासुब है, जिद है, हट दर्मी है, किसी की बात किसी सूरत माननी ही नहीं है, हर सूरत में उसकी तो मुखालफत करनी ही है, इनाद है, दुश्मनी है, शिकाक जिसे कहा जाता है, नमा हुफी शिकाक जिद्दम जिद्दा, उसकी बात है तो उसकी फैकल्टी जो है रीजनिंग की वो क्लाउड हो जाएगी, उसके ऊपर गुबार आ जाएगी, वो सही रुख पर रहनुमाई नहीं करेगी। लेकिन अगर शहवात हो, जज्बात हो, ख्वाहिशात हो, तासुबात से आजाद तो अक्ल इंसान को बहुत दूर तक। अब आप लोग कीजिए कि फितरत सलीम के या फितरत सलीमा के मज़ाहिर क्या, ये मैं चाहता हूं कि ये बात खासी तफसील के साथ अगर इस पर पूछ लिए कि हमारे दर्स से कुरान में फिर ये निज़ाम बार बार आएंगे, सिर्फ हवाला काफी होगा इंशाअल्लाह। इसके 2 मजहब, फितरत अगर सलामती पर, सेहत पर बरकरार, या अगर कहा जाए अगर वो परवर्ट नहीं है, उसके अंदर फसाद पैदा नहीं हुआ, सही है, सलीम, तो 2 चीजें होंगी मौजूद। एक है जज्बा शुक्र और जज्बा रहम। ये दर हकीकत एक ही कैफियत के 2 रुख। शुक्र क्या है कि अगर आपके साथ कोई भलाई करे, आपकी कोई जरूरत पूरी करे, आपकी तकलीफ में आपकी कोई मदद करे, तो एक खास रद्द अमल तबीयत के अंदर उभरना चाहिए जिसे हम तशक्कुर कहते हैं, एहसान बंदी के जज्बात कल्ब में उभरना। अगर नहीं उभरते, बेहिस हो गया, मुनीम और मोहसिन के लिए ये जज्बात तशक्कुर उसकी फितरत से, उसके कल्ब की गहराइयों से ये चश्मा नहीं उबलता, तो मालूम होता खुद को फितरत परवर्ट। इसी का दूसरा रूप है रहम, दूसरे को तकलीफ में देना, दूसरे को एहतियात की कैफियत में। शुक्र होता है जब आपकी तकलीफ में किसी ने आपकी मदद की, आपकी कोई एहतियात किसी ने पूरी की, आपको कोई इनाम दिया, आप पर कोई एहसान फरमाया, तो उसके जज्बे, उसके बदले में, उसके जवाब में शुक्र करना। लेकिन आपने किसी को देखा तकलीफ, एहतियात, मुसीबत में, और आप अगर उसकी सलाहियत रखते हो, वो सब रखते हो कि उसकी मदद कर सके, तो अब आप उसकी तरफ मुतवज्जे थे मदद करने के लिए, जज्बा आपके ये रहम। ये 2 जज्बात दर हकीकत एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं,
اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول. یہ ہے تو فطرت صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی، فطرت پرورٹ، اس میں فساد. دوسری شے لازمی ہے اخلاقی حس، نیکی اور بدی کا امتیاز اور شعور. یہ نیکی ہے، یہ بدی، یہ خیر ہے، یہ شر. یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں ودیت شدہ چیز فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا. انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا یہ خیر ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں. انسان جانتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے، اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، شر. یہ چیزیں انگرین ہیں ہیومن نیچر میں، ودیت شدہ. تو خیر و شر کا امتیاز اور شعور، اور اس پر اضافہ کیجیے خیر کی طرف، نیکی کی طرف رغبت، اور شر سے اور بدی سے کچھ نہ. چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کو برا کام کر رہا ہے، کچھ ریشنلائز کر رہا ہے، کچھ اپنے لیے بہانے اس نے تراش لیے ہیں، کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے کر رہا ہے، لیکن اس کی فطرت پھر بھی ابا کر رہی ہے، اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا، تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح. یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین. اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. در حقیقت بہت اہم نقطہ ہے جو حل ہو گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ھدی للمتقین. یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی پر برقرار ہے، جن میں جذبہ شکر بھی ہے، جذبہ رحم بھی ہے، جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاز اور اس کا شعور موجود ہے، نیکی کی طرف ایک رغبت اور بدی سے ایک گناہ نفرت. یہ المتقین. عقل سے کام لینے والے جو میں نے عرض کیا، جن کی عقلوں پر پردے نہ پڑے ہو، نہ خواہشات کے، نہ شہوات کے، نہ جذبات کے، نہ تعصبات کے، ان کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، ہوش باشعور. الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں کسی شے کا خلاصہ، اس کی اصل حقیقت. لب لباب یہ ہم بھی کہتے ہیں، بھائی پوری بحث کا لب لباب یہ، پوری بات کا لب لباب یہ. تو انسان حیوان عقلی ہے، عقل اس کی لب ہے، اور یہ اولو الالباب وہ ہیں جو عقل ہے. اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ کہ جو عقل. چنانچہ وہ آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون. وہ لوگ لآیات لاولی الالباب، یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور یہ آیت بڑی طویل آئی ہے سورہ بقرہ میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور بہت سے مظاہر جو ہیں مظاہر قدرت ان کا ذکر کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون. تو اولو الالباب اور قوم یعقلون، اور انہی کو الذین یفقہون، وہ لوگ کے جو تفقہ سے بہرہ ورد ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں. یہ لوگ ہیں کہ جو سلیم ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ. پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اس کے بہت سے مظاہر ہیں، اپیئرنس، لیکن اس اپیئرنس کے پردے میں ریئلٹی کچھ اور. کوئی وحدت ہے، یہ کثرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں، کوئی وحدت ہے، کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کثرت میں مستور چھپی. جیسے کہ اصغر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب حالت. یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہے، یہ آیات، یہ نشانیاں ہیں. کوئی اور ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی اور چھپا. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل، صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منتشر ہے. اسی کے سلسلے میں کنفیوشس کا یہ قول نقل کر لیجیے اور یہ نوٹ کر لیجیے کہ there is nothing more certain, nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقت ہے اور ان کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی نہ ان کانوں سے سنی. حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے کہیں دور ہے، کہیں ماورا ہے. پھر یہ کہ جذبہ تشکر انسان کا، اب میری زندگی ہے، میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں،
یہ बहम पहुंच गई है, मेरे वालिदैन है, मेरी माँ की ममता, मेरे वालिद की मोहब्बत, मेरे भाइयों बहनों की अखुवत, उनकी मोहब्बत, फिर मेरी कौम तो मेरे लिए एक हिफाजत का हिसार है, मेरा कबीला है, फिर ये तमाम अर्जो कमाल, ये सूरज और चांद और ये हवाएं और पानी, मेरी जरूरत की चीजें, इनसे बहम पहुंच गई है। लेकिन ये कि असल रब कोई और, जिसके कब्जा कुदरत में ये सारा कारखाना है, ये अक्ल की दूसरी छलांग। यकीनन इन चीजों से ये सब कुछ हो रहा है। फसलें पकती है सूरज से, हवाएं चलती हैं तो बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ये सारी चीजें हैं। लिहाजा जो मेरी जरूरियात फराहम हो रही है वो सिलसिला असबाब का तवील एक है, एक कड़ियों पर मुश्तमिल एक सिलसिला है। लेकिन ये कि मुसब्बिबुल असबाब एक, इसलिए कि इसमें जो हम आहंगी, ये कोई बड़ा ही सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम है, ये बाहमी तवाफुक इसके बगैर नहीं हो सकता। जिस तरीके से तमाम अनासिर कुदरत मिलजुल कर इन नताइज को पैदा करें, मुआफ़क़त है इनके मापे, तो कोई एक ही है जो मावरा है, इन सब से बुलंद, इन सब के पीछे, वो है असल रब। उसको पहचानना ये गोया के अक्ल इंसानी की पहली बात, ये है तौहीद। मैं इसके बाद तस्करा करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए एक निहायत मुकम्मल मिसाल जो कुरान में दी वो हज़रत लुक़मान आज़ाद सही है, जज्बे तशक्कुर मौजूद। तो अब मुनिम की तलाश ये अक्ल का काम है। मेरा मुनिम हकीकी है कौन, मेरी जरूरियात का पूरा करने वाला हकीकी है कौन, मेरी एहतियाजात जो पूरी हो रही है वो अगरचे बड़ा तवील सिलसिला है मादियात का, लेकिन ये कि इन सब की पुष्टि है और अक्ल ये तस्लीम करती है कि कोई एक चीज, वो है मुनिम हकीकी, वो है असल रब। अब दूसरा जज्बा नोट कीजिए, नेकी और बदी। फितरत की सेहत का सबूत कि नेकी और बदी का शऊर और इम्तियाज बरकरार। अगर ये है तो अगला सवाल पैदा होता है कि फिर उसका बदला, नेकी का नतीजा, बदी का नतीजा, गंदुमस गंदुम बे रोयत, जौ से जौ। अक्ल ये चाहती है कि नेकी का बदला अच्छा हो, बदी का बुरा हो, नेकी पर अजर मिले, बदी पर सजा मिले। मुशाहिदा ये है कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही, दुनिया में तो इसके बरक्स है। एक उसूल आदमी अपना तय कर ले, जिंदगी अजीरन हो जाएगी। उस उसूल को अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो हर कदम पर मुश्किल है, और कोई स्क्रूपल्स न हो, कोई उसूल न हो तो आपके लिए हर रास्ता खुला, बाई हुक और बाई क्रोक, इधर से चाहिए निकल जाए। सीधी उंगलियों निकल रहा है भी तो निकाल लीजिए, वरना टेढ़ी उंगलियां कर लीजिए। मालूम ये हुआ कि अगर नेकी है और वो हकीकतन नेकी है, वाक़अतन कोई एक कद्र है, वो सिर्फ हमारा खराब नहीं है, हमारा सोचना ही नहीं है, बल्कि वाक़या। और अगर बदी है और वाक़अतन है और हकीकतन है, और अक्ल ये चाहती है कि नेकी का बदला भला, अजर, सवाब, और बदी का बदला बुरा, सजा, अज़ाब। लेकिन दुनिया में मुशाहिदा उसके बरक्स हो, या ये कि कम से कम वो जो सही नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा। ये है वो शय कि जो अब इस साहिब अक्ल और साहिब सलीमुल फितरत इंसान को यहां तक पहुंचाएगा कि ये आलम नाक़िस, हयात दुनियावी नाक़िस, एक और आलम, एक और जिंदगी लाजिम है कि हो, जिसमें मजाकात का कानून पूरे तौर पर बरूएकार, बदला मिले, भलाई का भला बदला मिले और बुराई की बुरी सजा मिले, भरपूर। उसके अपने नवाबीस होंगे, उसके अपने कवानीन होंगे, जिनमें के भलाई का बदला भी पूरा जाहिर हो सके, बुराई की सजा भी पूरी। इसलिए कि इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि हिटलर जैसे लोग, चंगेज खान जैसे लोग लाखों करोड़ों इंसानों की हलाकत का जो सबब बन गए, उन्हें क्या सजा दी जा सकती है? वो तो हिटलर ने एक अपनी उंगली की जरा सी हरकत से ट्रिगर दबाया, खत्म हो गया, सजा क्या मिली? उसका तो अगर स्कैल्पल लेकर और फॉर्सेस लेकर एक एक रेशा अलहदा किया जाता उसके वजूद का, तब भी उसके जराइम की सजा तो उसे न मिलती। तो कोई और आलम होना चाहिए जिसमें भरपूर समझ। और जैसे कि मैं अब तोरफुल अशियाओ बेअस्दादिहा के हवाले से कर रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खैर दुनिया में फैला और फैल रहा है और ता क़यामत फैलेगा, उसका बदला आपको कैसे दिया जा सकता? कोई आलम ऐसा हो जिसकी अपनी डायमेंशन अलहदा ही हो, जो गैर महदूद अबदी, वही वो बदला जो है जाहिर हो सकता है। इससे ये दूसरी हकीकत जो है, एक दूसरा आलम, एक दूसरी जिंदगी, कानून मजाजात जिसके अंदर पूरा